और बैठी हो तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी समझ लगेगी, पर जी आने वाली पीढ़ी है मेरे ख्याल में जी ये कोई गलती कर रहे हैं इनकी गल करिए तो ज़्यादा समझ आऊगी। सो पेश कर जा रहे हैं बहुत जल्दी आने वाली रचना कि चुन्नी सिर ते लै लै भैणे अणख पंजाब दी नी खातर सिंघा सीस अपने वारे। ये चुन्नी कोई 2.25 मीटर का कपड़ा ना समझ लेना मेरी भैन। ये चुन्नी की खातर एक 9 साल एक 7 साल के मासूम बच्चे कंधा विच चिण के शहीद होए ने। इसे चुन्नी की खातर बिरध माता सो माता गुजरी जी आपा वार गए ने। और इसे चुन्नी की खातर गुरु तेग बहादुर जी महाराज सीसगंज में जाके उन्होंने अपना सीस दिता है। ये कलकियां वाले पातशाह के परिवार की गल है। इसे चुन्नी खातर हुणे हुणे साडे टाडी जथा चमकौर गढ़ी का साका छेड़िया सी। वड्डा साहिबजादा बाबा जीत सिंह, छोटा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह, वो भी इसे चुन्नी खातर आपां कुर्बान कर गए ने। ते अज साडियां भैणां जिहड़ियां ने इस चुन्नी नूं फैशन के तौर पर वरत रहियां। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, कुछ भैणां बैठियां ने ते साडे प्रोग्राम देण दा मकसद साडे सत्कारयोग गरीब साहब दा ये कहना कि घरां च बैठियां भैणां दा भी ध्यान तुहाडे वल है। हो सकदा है 2 गल्लां आ एक किणका उन्हां दे पल्ले पै जावे ते इस गल वालों ध्यान देण। आओ गज वज के बुलाओ फतेह, आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जेकर वीरता दा जज्बा देखना है, जेकर वीरता दा जज्बा देखना है, देखो शहीदां दे लगे दीवान अंदर। जेकर रंग कुर्बानी दा देखना है, और देखो केसरी पंथ निशान अंदर। गैरत पैर रणजीत दे चुमदी सी, और जदों पाउंदा सी हथ कुर्बान अंदर। ਸਿੰਘੋ फतेह बुलाण दी खुशी वेखो 10वें पिता दे मुखों फरमान अंदर। एक बार फिर दोबारे फतेह बुला के याद दिओ, आखो वाहेगुरु जी का खालसा। तीला तीला हो जाती कबीलदारी, ते जेकर गांडी इतफाक दी खुल जावे। ओ दुध डुलिया ना मुड़ के पवे पांडे, ते जेकर विच दरिया दे डुल जावे। कहते तीला तीला हो जाती कबीलदारी, जेकर गंढ इतफाक दी खुल जावे। और दुध डुलिया ना मुड़ के पवे भांडे, जेकर विच दरिया दे डुल जावे। बिना माजसा कदे नहीं मिसाल बनदे, ते बिना तेल दे दीवा हो गुल जावे। पारसा उस कौम का फिर रब ही रख है जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। आओ अपने विरसे नूं, ये चुन्नी नूं, ये दस्तार नूं सांभीए तो पेश है। ओ चुन्नी सिर ते लै लै भैणे अणख पंजाब दिए। ओ चुन्नी सिर ते लै लै भैणे अणख पंजाब दिए। ओ चुन्नी खातर सिंघा सीस अपने वारे। रिकॉर्ड हो के ये रचना तुहाडे मोबाइलों ते फेसबुक ते यूट्यूब ते आ रही है, ते बड़े प्यार नाल सुन वाली। ओ चुन्नी सिर ते लै लै भैणे अणख पंजाब दिए। चुन्नी सिर ते लै लै भैणे अणख पंजाब दिए। ओ चुन्नी
ਸੀਸ ਕਟਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਚ ਆਖਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਕਟਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਸੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਕਦੋਂ ਫੇਰਾ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਤੀ ਏ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾ ਸੋ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ 2 ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਸ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਓ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜੂਜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਓ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਪਏ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟੱਕਰੇ ਚਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਮਰੌਤ ਦੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਮਰੌਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਚੁੰਨੀ ਖਾਤਰ ਸਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
सरदार ऊधम सिंह ने 21 साल बाद जाके डैर तो बदला लिया। 21 साल किड्डा प्रण किया। 1313 विसाखी वाला दिन और जलियांवाले बाग का साका उन्होंने 21 साल नहीं भुलिया। जिन्होंने अपनी अखां सामने वेख्या मावां दे पुत भैणां दे वीर नारा दे सुहाग लुटे गए, उन्हां भैणां दा मावां दा तरला 21 साल उहदे दिल विच रहा। तो आखिर उहदियां लैणां की कहियां? अगला समा मैं बेनती करांगा साडे कौमी प्रधान सो उन्हां तो पहला सत्कारयोग सतपाल सिंह जी बरागी साहब वो महक ते हुण अगले प्रोग्राम की कार्रवाई जिहड़ी शुरू करो। तो मैनू माफ़ करना कि इधर उधर वध घट क्योंकि चमड़े की जबान है ये मर जानी कोई ब्रेकां नहीं लगियां कि इधर उधर हो ही जाती है, इसलिए माफ़ी मंगी जा सकती है। बुलाओ फतेह गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपने तो साडा होर भी परिवार हैगा पर बाबा जी वालों सानू हुक्म लगा बाबा गुरप्रीत जी कहता भी इधर स्टेज वाल ध्यान देना सारे ने। मैं समा तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया, संगतां परेशान ने समय करके। ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी जोधपुरी साहब मगर साहब गुरुद्वारा साहब दे विच जो मुख कथावाचक ने ते साडे इंटरनेशनल ढाडी संगीतकार मंच के जिला प्रधान वो 2 मिनट वास्ते आके अपनी हाज़री लवाण। मैं उन्होंने बेनती करदा कि समा बहुत ज़्यादा है, समय का जरूर ध्यान रखा जाए। इन्हूं बंद कर यार, समय का ध्यान जरूर रखा जाए। ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी जोधपुरी साहब जो कि मगर साहब मुख कथावाचक अपनी हाज़री 2 मिनट वास्ते लाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सदका धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने की गोद का आनंद माणदी हुई साध संगत जीओ। आप सारे गुरु साहिबां की हजूरी जुड़ बैठ के एक मिशन को लैके चले हैं। वो मिशन गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ मुख रख के है, जिन्हां विच साडे सरप्रस्त यानी करनैल सिंह जी गरीब, गुरचरण सिंह जी शाहकोटी, साडे कौमी प्रधान रोशन सिंह जी सागर कौमी चेयरमैन, साडे पटियाले डिस्ट्रिक्ट के सरप्रस्त संत महापुरुष बाबा गुरप्रीत सिंह जी मोलगढ़ वाले, ये सारे ने रल मिल के होर सारे जिन्ने भी संत रेन लखबीर सिंह महापुरुष
ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੂਨੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੌਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ 2-2, 3-3, 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਦੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਨਾਹੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੱਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਹਰ 25 ਤਰੀਕ ਟਾਹਲੀ ਪਿੰਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਨਾਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਜੋ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਥਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭੇਵੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਅੰਬਾਲਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ, ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਅਕੈਡਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਕਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਭਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਦਾਸ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ, ਦੁਪੱਟਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯਾਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ, ਕੌਮੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਢਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਵੀ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਰੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਵਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਛਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਝਾਤ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਆਹੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ, ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਗ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਕਰੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਭਲ ਮੰਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕ ਸਰੋਮਨ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ 2 ਨਹੀਂ 4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੌਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਿ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ। ਦੇਖੋ ਇਤਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਾਮ ਗਰੀਬ, ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੰਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡਣ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਮੰਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਭਈਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ अरे भाई ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੈ 20 रुपए बेचेंगे, इससे कम नहीं 19 नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने 20 बेचने हैं, जिन्ना मर्जी जोर ला लो तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਖਿੰਦਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਮੰਚ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਹ
क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕੋ क्योंकि आप गवाइए ता शो पाइए और कैसे चितराई दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮ ਦੇ ਤਾਜ ਲੋਕੋ ਜੇਕਰ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਲਕਾਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਆਮਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਲੋਕੋ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਲੋਕੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो मैं बहुता कुछ नहीं कहांगा क्योंकि साढ़े सत्कारयोग मेरे कौम की मायानाज हस्ती महान विद्वान जिहड़े दरबार साहब दे विच 25 साल कथा करते रहे और उन्हां दे सामने बोलना कोई गल कहनी तां एक समझ लो भी जिवें सूरज नूं मूहरे दीवे वाली गल है। तो ये होंदी है इन्हां दे मूहरे तां गल करनी बड़ी औखी असीं तां फिर भी माड़ा मोटा बोल लैंदे आ वो भी इन्हां तों सिੱਖਿਆ होया। तो असीं वध तों वध इन्हां नूं सुनना चाहांगे और इन्हां दे बचन सुनने चाहांगे और नाल ही मैं बेनती करांगा साडे बाबा गुरप्रीत जी नूं कि जिहड़े सज्जनां नूं सन्मान करना है उन्हां नूं असीं नाम अनाउंस करांगे उन्हां नूं आपां अथॉरिटी लैटर देवांगे ते उन्हां दा सन्मान भी करांगे ते नाल ही अहुदेदारां दी लिस्ट मेरी जेब च आ गई है मेरी जेब च आ गई है वो सारे लिस्ट मेरे कोल आ गई है। आप सारिਆਂ ਦਾ सन्मान करांगे और सारिਆਂ ਨੂੰ सन्मान देवांगे और सारिਆਂ ਨੂੰ सत्कार देवांगे। तो मैं हुण चाहांगा कि बहुता टाइम ना लईए तो आओ जकारे की गूंज दे विच साडे इंटरनेशनल ढाडी संगीत मंच के बानी ये बानी ने इन्हां दे सिर ते सारा कारोबार चल रहा है इन्हां ने ये मंच तैयार किया है। तो आओ जकारे की गूंज विच सरदार करनैल सिंह जी गरीब बोले ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਕੌਮੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ सागरी जी बोल दी फोटो करा करते हैं हाँ हूँ ਸਰੋਪਾ ਹੋਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ हाँ ਆਓ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਪਾਲੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ सच कह दूं ऐ ब्राह्मण, गर तू बुरा ना माने। ब्राह्मण समाज का सत्कार रहा है और गुरु साहब भी करते रहे हैं। जे ना करते हुंदे ते उन्हां पिछे कुर्बानी करन लई दिल्ली वल ना जांदे। धन गुरु तेग बहादुर साहिब हिंद दी चादर, ध्यान देना, किसी को नफरत नहीं करनी। लेकिन इस्लामिक शायर डॉक्टर सर मुहम्मद मौलाना इकबाल, जो साढ़े सरदारे आज़म सरदार कपूर सिंह जी, जो उस वेले महा पंजाब जो दिल्ली तक सी, यही हरियाणा भी, इस दे DC कमिश्नर रहे। और जिथे इकबाल ते सरदार कपूर सिंह साची साखी लिखण वाला महान व्यक्ति, वो पढ़े इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी 10-40 साल तो लगातार, तकरीबन 10 साल लगातार उत्थे पहुँचता भी रहा, उन्होंने याद भी करता रहा। पंजाबियां नाल, गुरुआं नाल बहुत ज़्यादा गद्दारियां भी हुईयां, धक्केशाहियां भी हुईयां और बहुत लोगों ने खराब करने का यत्न भी किया। लेकिन इकबाल ऐसा है जिसने गुरु नानक साहब नूं सब तो उच्चा भी बयान किया। तो उस ही इस्लाम की कड़ी चों अल्लाह यार खां योगी भी जदों इतिहास लिखता है तो तुहानूं सब नूं पता है, उन्होंने पता सी इंसाफ गुरुआं नूं नहीं मिलना, क्योंकि इंटरनेशनल ढाडी संगीत मंच पंजाबीयत नूं, सिखां नूं, ग्रंथियां नूं, रागियां नूं, ढाडियां नूं, संतां नूं और श्री चंद या साडे निर्मलियां नूं, सतनामियां नूं, उदासियां नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते ही अगे आया है। बोले सोनिया। हुण जे अल्लाह यार खां योगी नूं किन्ने क लोग याद करन वाले हन, जिसने बड़ी हिम्मत नाल ये गल कही ते 21-22 साल उसनूं भी ना मक्के विच वड़न दिता गया, ना मस्जिद विच एंटर करन दिता गया। लेकिन उसने गल लिखी बड़ी जुर्रत नाल, बड़ी पावर नाल। वो की गल सी? वही गल जो सारे मेरे मंच दे संचालक तुसीं सब मेरे सत्कारयोग हो। और उसने कमाल कर दिता, इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का कोई सानी ही नहीं है। यह प्यार मुरीदों से, यह शफकत भी कहीं है। भक्ति में गुरु अर्श हैं, संसार ज़मी हैं, उल्फत के यह जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। है देखना एक बात, सुने भी नहीं हमने। अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चांद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। पर कमाल करता जदों सच उसने बोलिया, डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में। वो फख्रे जहाँ हिंद की माता थी बगल में। बाकी था कन्हैया तो नहीं उनका पिसर था। सच कहता हूँ गोविंद का रुतबा ही दिगर था। कटवा दिए शिश श्याम ने गीता को सुना कर, रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटा कर। यही सच डॉक्टर मौलाना इकबाल ने मेरे वीरों भरावो सत्कारयोग ग्रंथियों रागियों ढाडियों प्रचारकों ते गुरुद्वारा साहब दी मैनेजमेंट ते संत सब समूह मैंबर सब नूं कहना चाहांगा। यही गल जुर्रत नाल इकबाल ने कही, सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने। तेरे सनम कदों के
बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया है वाइज को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइज का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने, पत्थर की मूर्तों में समझे है तू खुदा है, मुझको खा के वतन का हर जर्रा देवता है। और ये गल्लां दी जे समझ आ जाए, अज ते हर बंदा पंजाबी पढ़न वाला समझ लैंदा मैं पाठी हाँ। यकीन करना, दासां ने वो समय गुजारे जदों 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-6 ਸਾਲ तक ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ 69-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ 108 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਮਰੱਬੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 25 ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਆਵੇ, ਕਿੱਲਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਬੀਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਗ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਗਾ ਖੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਫਤਾਰ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 10-14 ਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 14 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਥੀਡਰਲ ਚਰਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੈਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਨਿਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਗਾ ਖੇੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ 2, 3, 4 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ
ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬੰਸ, ਤੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਦਾਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲਟੀ ਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ? ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੈਰਾਗੀ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੈਰਾਗੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਰਾਗੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ, 22 ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਭਾਈ 22 ਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ MLA ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਚਾਹ 100 ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 108 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਥਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਵਡੇਪੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਉਪ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹਿੰਗਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ, ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਸੰਤਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੁਲਾਓ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ
ਕਰਨੈਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਸਨਮਾਨ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਔਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਰੇਨ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਗੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਓ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਠੋਂ ਪੈਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਭਾ ਤੋਂ। ਆਇਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਈ ਕੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਏ ਹੈ। ਆਓ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਸਿਰ ਪਾ- ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਿਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਸਿਰ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਓ। ਇੱਧਰ ਐਨ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਲਿਓ ਜੀ, ਲਿਓ ਭਰਾ। ਅਗਲਾ ਬੋਲੋ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਸਰੋ ਪਾ ਲਿਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਗੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ ਮਾਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਲਓ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਐ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ ਮੂੰਹ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਰਪੋਲ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਸ ਯਾਰੀ ਬਾਤ ਚਾਪ ਕਰ ਦਾਂ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ 2 ਫੋਟੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਤੇ 2 ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪੋ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਤਾਂ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਜ਼ਮ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਰੇ ਆਓ। ਆ ਜੀ, ਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਣ ਜੀ। ਸੰਤ ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਪਾਦੋ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਣ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਨ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਾ ਸਿਰੋਪਾ। ਫੋਟੋ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ ਖੁਦ ਹੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲਣ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰ। ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੋਲ। ਸੰਤ ਰੇਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਕਾਫੀ, 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 2:30। ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਗਰੁੱਪ ਚ ਬਰਾਗੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ। ਆਇਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ।